नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर आसंता शिक्षा वर्ष प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए नूतन पाठ्य पुस्तक प्रचलन ओडिशा राज्य पाठ्यक्रम ढांचा उपर आधारित हेब। राज्य में 1,67,000 शिक्षकों को नूतन पाठ्यक्रम दक्ष करने प्रशिक्षण दिज्व। सेपटे नूतन जुग्म प्रजुक्ति विद्या व्यवहार कर शिक्षकों वृत्तिगत विकास निरंतर जारी रहिबो। पंचम श्रेणी जाए मातृभाषार शिक्षादान को अधिक सुदृढ़ द्वारा पिलांको मौलिक शिक्षा मूलधार शक्त हेब। षष्ठ रु दशम श्रेणी जाए छात्र छात्री 10 दिनिया बैग मुक्त शिक्षादान व्यवस्था करा बोली मंत्री एपटे सूचना देइचंती। परवर्ती खबर 24 रु बंद हेब बस चलाचल कटक रु आसीब नहीं कौन घरोई बस। मुख्यमंत्री बस सेवा को विरोध कर राज्य घरोई बस मालिक संघ निष्पत्ति नहीं 23 तारीख सुधा जदि कौन पंचायत रु जिला सतर महकुम को मुख्यमंत्री बस चलाचल बंद करने चेतावनी देइचंती। राज्य घरोई मालिक संघर जरूरी बैठक बसची। बैठक में 8 जिलार 18 एसोसिएशन सामिल थिले। राज्य में घरोई बस मालिक संघ साधारण संपादक देवेंद्र साहू एने की बड़ सूचना देइचंती। परवर्ती खबर एक चांचल्य खबर गो माफिया पाखरे एते टंका एते 8टी काल चढ़ाऊ जारी रही कोटी कोटी टंका बाहरी। केन्द्र एसपी नेतृत्व में 46 टीम जिला तथा जिला बाहर गो माफिया ऊपर चढ़ाऊ कर 8टी स्थान में एककालीन चढ़ाऊ जारी रही। आनंदपुर घसीपुर थाना गुहालिया ग्राम जितेंद्र जेना घर चढ़ाऊ होता बेले से मोचिंदा गाँव में चढ़ाऊ होती पाखापाखि 4 लाख अधिक नगद टंका सुना अलंकार बाहरी। सेपटे कहुचे एक लुगा शोरूम को चढ़ाऊ कर संपूर्ण स्पेशल स्क्वाड एने की जांच जारी रखी कोटी रु अधिक टंका बाहर सूचना मिलूँ। सेपटे राज्य बाहर केते जण सामिल अच्छे से नहीं तना घना चली तेज बिड़ा बिड़ा टंका गणिबा मेसीन व्यवहार कला पुलिस। सेपटे चिंतार एवं पुलिस आउ कहार हाथ अच्छी से नहीं खोलताड़ चली। परवर्ती खबर आसंता काली चिलिकार पक्षी गणना प्रशिक्षण नेउचे नियोजित कर्मचारी। आज जिला बालुगां बड़कुल स्थित सीडीए कार्यालय ठारे पक्षी गणना कार्यक्रम नियोजित भाव कर्मचारी को प्रशिक्षण दि जाउची। एही प्रशिक्षण कार्यक्रम को एबे आरसीसीए भुवनेश्वर जोगदे उद्घाटन करथिले। विशेषकर पक्षी एक्सपर्ट विशेषज्ञ ओयूटी छात्र छात्री चिलिका वन्यप्राणी वनखंड कर्मचारी सरकारी बेसरकारी कर्मचारी सहित सीडीए कर्मचारी प्रशिक्षण कार्य जोग देइथिले। प्रति टीम रे 4 रु 5 जण पक्षी गणना रे नियोजित हेबे। सकाळ 6 रु आरंभ हेबो एही कार्यक्रम। परवर्ती खबर निपा भाइरस को नहीं आदम आतंकित हुंतु नहीं बोली कहिसंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। सेपटे पश्चिमबंग में निपा भाइरस सामना को आसिया पर ओडिशा एबे चिंतार अछि। आज राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षर उच्च स्तरीय बैठक बसिला। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मुख्य सचिव जनस्वास्थ्य निर्देशक उपस्थित थे। बैठक पर स्वास्थ्य मंत्री कहते वर्तमान कौन निपा भाइरस संदिग्ध केस ओडिशा रे चिन्हट होई नाही। राज्य सरकार संपूर्ण सतर्कता अवलंबन करुचंती। मुकाबिला पे स्वास्थ्य विभाग संपूर्ण प्रस्तुति अछि। समस्त सीमावर्ती जिला को सतर्क रहिबा संदेहजनक मामला तुरंत संधान रिपोर्टिंग एवं हॉस्पिटल पर्याप्त औषध पीपीआई किट चिकित्सा साधन रही निर्देश दि जाइछि। परवर्ती खबर साधारण दिवस पूर्व सारा देश में हाई अलर्ट आतंकी आक्रमण आशंका। तेज किछि दिन पूर्व दिल्ली जानी विस्फोरण होता तेणु साधारण दिवस खलिस्तान बांग्लादेशी आतंकी गोष्ठी बड़ योजना करुवा नहीं गोइंदा सूचना आधार अलर्ट हो जाइछंती आमर सेना माने। दिल्ली समेत देशर प्रमुख सहर उपर आतंकी संगठन नजर। एथर गैंगस्टर को मोहरा कर हिंसाकांड भियाई योजना करिसेंती आतंकी संगठन। एभली किछि सूचना पे सजग होइछि गोइंदा विभाग। खलिस्तानी आतंक एवं ता सहित बांग्लादेश भित्तिक आतंकी गोष्ठी मान मिलित भावे देशर राजधानी दिल्ली समेत एकाधिक सहर को टार्गेट करने योजना करुचंती। तबे चिंतार विषय जे विदेशरू परिचालित आतंकी संगठन एवं भारतर गैंगस्टर अस्त्र करिसंती।
ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକର ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିଗାଡ଼ିବା, ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ନେଇକି ଆମର ଭାରତରେ ଗୋଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀର ସୀମା, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ହାଇୱେରେ ପରସ୍ପର ଧକ୍କା ହେଲା 18ଟି ଗାଡ଼ି, 10 ଆହତ। କମ୍ ଭିଜିବିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ 9ରେ 18ଟି ଗାଡ଼ି ପରସ୍ପର ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତି କମରେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏବେ ଡିଡୋଲି ଏବଂ କତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ହାଇୱେରେ ଭିଜିବିଲିଟି କମ୍ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 18ଟି ଗାଡ଼ି ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଆହତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, କାହାର କିଛି ଏଠି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ। ପୋଲିସ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରି ଆହତକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୋଲିସ କହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ କି ଏବେ ପ୍ରବଳ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। କମ୍ ଭିଜିବିଲିଟି, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଧୀର ସ୍ଥିର ଚଲାନ୍ତୁ, ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କର ବଢୁଛି ଅଡୁଆ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ମେନପୁରରେ ଏସଡିଏମ ତୁଳସୀ ଦାସ ମରକମ ନିଲମ୍ବିତ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ଏସଡିଏମଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ କମିଶନର ମହାଦେବ କାମ୍ବରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଶା ମହାରଣା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିଶା ମହାରଣାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚାଲିଛି ତନାଘନା। ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ନିଶା ମହାରଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେନ ହାଉଡାରୁ ଗୁଆହାଟୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। 180 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ଥଡେ, ତା ସହିତ ସିସିଟିଭି, ଅଟୋମେଟିକ ଡୋର ଏବଂ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ସହିତ କେବଳ କନଫର୍ମ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆରସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କମ ଦାମରେ ବିମାନ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରୀକୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପରିଚାଳନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ 5 ତାରିଖ 2025 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭାଉଚର ଦେବ ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାଉଚର ଆଗାମୀ 12 ମାସ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବୁକିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବିମାନ ବାତିଲ ବା 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ ଠିକଣା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କାର ଭିତରେ ପଶିଲା ନୀଳଗାଈ, 4 ବର୍ଷର ଝିଅର ଗଲା ଜୀବନ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୁନାରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା। ମା, ବାପା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଥିଲେ। ଝିଅଟି ମା କୋଳରେ ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଏକ ନୀଳଗାଈ କାର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ନୀଳଗାଈର ଗୋଡ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା। ଝିଅକୁ ପାଖାପାଖି ବୟସ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ 6:45 ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କାରରେ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ 2ଟି ନୀଳଗାଈ କାର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଗଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡିକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ନୀଳଗାଈ ଆସି କାର ଝରକା ଭିତରୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଈର ପାଦ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାଜିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାପା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଗାଈଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବେନି ସରକାରୀ ପେନସନ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ପେନସନ ବା ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିତ ସମୟରେ ଜଣେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପେନସନ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ 1955 ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ, ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ ବେଆଇନ ତାପରେ ଆଇନଗତ ବୈଧ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଦଶମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏକକ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଅଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା 2025 ଫଳ ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ବା ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ www.bscodisha.ac.in ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏସହିତ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେହି ୱେବସାଇଟରୁ ପାଇପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖଠାରୁ ମାସକ ଭିତରେ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅନଲାଇନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ବି କ୍ରେଡିଟ ନେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହବାଜ ସରିଫ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକି ଅତି କମରେ 10 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 31ରେ 2 ଦିନିଆ ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାନଦୀ କମିଟି। ତା ପୂର୍ବରୁ 23 ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ସେହି ଆଧାରରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ପକ୍ଷ ରଖିବ ଟିମ୍। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓ। ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିକଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିବେ। ଆଜି ମହାନଦୀ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଜୀବ ଭବନରେ ମହାନଦୀ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। କେବି ସିଂ ଦେଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ଏବଂ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲରୁ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା କ୍ୟାଶଲେସ୍ ହେବ। ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ପରେ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ଟୋଲ ଦେବା ଲାଗି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ବା ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ସଚିବ ଉମାଶଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ଗୁଡ଼ିକରେ ନଗଦ ନେଣଦେଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ହେବ। 25ଟି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାର ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ ରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ୟୁପିଆଇ ରେ ଉଠିବ ୟୁପିଏଫ ଟଙ୍କା। ଏନେକି ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଆଗକୁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରିବ। ଥରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ପରେ ସଦସ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ବାରମ୍ବାର ଉଠେଇ ପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,000 ମହିଳାଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କଟିଛି, ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ। 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500, 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ। ମାନେ ପ୍ରତି ମହିଳାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।